सत श्री अकाल। दिया दिया सुन मेरी गल, मैं भी उड़े अड़े वाला गीत याद कर ले। अच्छा सुना फिर तत्ते तू। तत्ता 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 नन्ना प्यारियो, पढ़ो लिखो तुसी मामा दे दुलारियो। पप्पा फफा बब्बा पप्पा मम्मा बच्चे हो, कदे झूठ बोलो ना मना दे सच्चे हो। यैया रा रा लल्ला वावा राड़ा प्यारे हो, चन वांगू चमको सनी दे तारे हो, सनी दे तारे हो। परी तू बहुत सोहना गीत गाया। थैंक यू दिया। दिया हुण आपां दरखत जा खेडांगे, अज मैं अखर बोलांगी, ठीक है? हाँ परी ठीक है, दस फिर पहला अक्षर। पहला अखर है थत्था। पहला तत्ता। और 10 अगला अक्षर 10। हुण लिया फफा। एले फुफा। हुण लिया तद्दा। एले तत्ता। ठीक, हुण लिया पप्पा। एले पप्पा। बिल्कुल ठीक, हुण लिया तत्ता। एले तत्ता। ठीक, हुण लिया बब्बा। एले बब्बा। ते हुण लिया नन्ना। एले नन्ना। नहीं नहीं, ये तो लल्ले, इनू जड़ च रख। अच्छा। हुण लिया मम्मा। एले मम्मा। ठीक, हुण लिया पब्बा। एले पप्पा। अच्छा ठीक, हुण लिया यैया। एले यैया। बिल्कुल ठीक, हुण लिया वावा। एले वावा। हुण लिया राड़ा। अच्छा परी, एले डाड़ा। प्यारे बच्चों हुण घर दा काम नोट करो। अपनी पंजाबी दी पाठ पुस्तक दा पन्ना नंबर 56 खोलो ते भुलावने अखरां नूं पहचानण दी कोशिश करो। देखो तां भला तुसीं इन्हां विच्चों किन्ने कुछ अखर पहचान सकदे हो। सत श्री अकाल प्यारे बच्चों आज आपां स्लाइडिंग कार्ड दे नाल बिंदियां दे राही 5 तक दा जोड़ तोड़ करना सिखांगे। देखो बच्चों, एक बिंदी, एक होर बिंदी, हो गईयां 2 बिंदियां। एक बिंदी, एक होर बिंदी, हो गईयां 2 बिंदियां। 2 बिंदियां, एक होर बिंदी, हो गईयां 3 बिंदियां। 2 बिंदियां, एक होर बिंदी, हो गईयां 3 बिंदियां। 3 बिंदियां, एक होर बिंदी, हो गईयां 4 बिंदियां। 3 बिंदियां, एक होर बिंदी, हो गईयां 4 बिंदियां। 4 बिंदियां, एक होर बिंदी, हो गईयां 5 बिंदियां। 4 बिंदियां, एक होर बिंदी, हो गईयां 5 बिंदियां। देखो बच्चों, 5 बिंदियां,
एक बिंदी कार्ड हेठा लुक गई, रह गईयां 4 बिंदियां। देखो 5 बिंदियां, एक बिंदी कार्ड हेठा लुक गई, रह गईयां 4 बिंदियां। 4 बिंदियां, एक बिंदी कार्ड हेठा लुक गई, रह गईयां 3 बिंदियां। 4 बिंदियां, एक बिंदी कार्ड हेठा लुक गई, रह गईयां 3 बिंदियां। 3 बिंदियां, एक बिंदी कार्ड हेठा लुक गई, रह गईयां 2 बिंदियां। 3 बिंदियां, एक बिंदी कार्ड हेठा लुक गई, रह गईयां 2 बिंदियां। 2 बिंदियां, एक बिंदी कार्ड हेठा लुक गई, रह गईयां 1 बिंदी। 2 बिंदियां, एक बिंदी लुक गई, रह गईयां 1 बिंदी। 1 बिंदी, एक बिंदी कार्ड हेठा लुक गई, रह गई 0। 1 बिंदी, एक बिंदी कार्ड हेठा लुक गई, रह गईयां 0। ਬੱਚਿਓ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਸਲਾਈਡਿੰਗ ਕਾਰਡ ਦੇ ਨਾਲ ਸਿੱਖਿਆ ਹੈ 1 ਜਮਾ 1 ਬਰਾਬਰ 2, 2 ਜਮਾ 1 ਬਰਾਬਰ 3, 3 ਜਮਾ 1 ਬਰਾਬਰ 4, 4 ਜਮਾ 1 ਬਰਾਬਰ 5, 5 ਘਟਾਓ 1 ਬਰਾਬਰ 4, 4 ਘਟਾਓ 1 ਬਰਾਬਰ 3, 3 ਘਟਾਓ 1 ਬਰਾਬਰ 2, 2 ਘਟਾਓ 1 ਬਰਾਬਰ 1, 1 ਘਟਾਓ 1 ਬਰਾਬਰ 0। ਪਿਆਰੇ ਬੱਚਿਓ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਲਾਈਡਿੰਗ ਕਾਰਡ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਭਿਆਸ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਧੰਨਵਾਦ। Hello children, let's read all these letters. D, H, B, C, D, G, C, E, G, A, B, E, H, A, F, F. Children, some of the letters are capital and some are small. Let's separate them. I am taking out all of the capital letters one by one. Yes, D. This one is capital. No. B. Next, C. Next, this one, no. G. This one, no. E. This one, no. No. Next, H. Next, A. And F. Okay. Now these are the small letters. Now let's rearrange these capital letters. First we have A, B, C, then D, E, and then F, G, H. Okay. A, B, C, D, E, F, G, H. Now rearrange small letters. Yes, first we have A, then B, C,
then D, E, F, then G, H. These are the small letters. Children, these are the capital letters and these are the small letters. That's all for today. Now it's time for homework. Children, try to read capital letters as well as small letters and write down in your notebook. Keep learning. ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਪਿਆਰੇ ਬੱਚਿਓ ਤੁਹਾਡਾ ਸਭ ਦਾ ਦੂਜੀ ਜਮਾਤ ਦੇ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿਸ਼ੇ ਦੀ ਕਲਾਸ ਵਿੱਚ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਪਿਆਰੇ ਬੱਚਿਓ, ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਕਨੋੜਾ ਮਾਤਰਾ ਵਾਲੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦਾ ਅਭਿਆਸ ਕਰਾਂਗੇ। ਕਨੋੜਾ ਮਾਤਰਾ ਬਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪੜ੍ਹ ਚੁੱਕੇ ਹੋ। ਇਸ ਮਾਤਰਾ ਨੂੰ ਬੋਲਣ ਤੇ ਔ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਮਾਤਰਾ ਹੋੜਾ ਮਾਤਰਾ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਜ਼ੋਰ ਤੇ ਨਾਲ ਬੋਲੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਆਓ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਕੁਝ ਸ਼ਬਦ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਇਸ ਮਾਤਰਾ ਦੇ ਉਚਾਰਨ ਦਾ ਅਭਿਆਸ ਕਰੀਏ। ਆਓ ਅੱਜ ਦਾ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੀਏ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਸ਼ਬਦ ਵੇਖੋ, ਦੌੜ। ਕੀ ਬਣ ਗਿਆ? ਦੌੜ। ਅਗਲਾ ਸ਼ਬਦ ਫੌਜ। ਫੌਜ। ਹਾਂਜੀ, ਅੱਗੇ ਵੇਖੋ, ਚੌਲ। ਚੌਲ। ਹਾਂਜੀ, ਅਗਲਾ ਸ਼ਬਦ ਪੌਦਾ। ਪੌਦਾ। ਟੌਫੀ। ਟੌਫੀ। ਸਵਾਦ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਨਾ ਸਭ ਨੂੰ? ਹਾਂਜੀ। ਪੌੜੀ। ਪੌੜੀ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਕੁਝ ਤਿੰਨ ਅੱਖਰੀ ਸ਼ਬਦ ਪੜਾਂਗੇ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਸ਼ਬਦ ਵੇਖੋ, ਨੌਕਰ। ਨੌਕਰ। ਔਰਤ। ਔਰਤ। ਹਾਂਜੀ, ਅੱਗੇ ਵੇਖੋ, ਤੌਲੀਆ। ਤੌਲੀਆ। ਅਗਲਾ ਸ਼ਬਦ ਪਕੌੜਾ। ਪਕੌੜਾ। ਹਾਂਜੀ, ਅਗਲਾ ਸ਼ਬਦ ਖਿਡੌਣਾ। ਖਿਡੌਣਾ। ਹਾਂਜੀ, ਅੱਗੇ ਵੇਖੋ, ਚੌਧਰੀ। ਚੌਧਰੀ। ਹਾਂਜੀ, ਲਾਹੌਰ। ਲਾਹੌਰ। ਜੌਹਰੀ। ਜੌਹਰੀ। ਬੇਟਾ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਕੁਝ ਚਾਰ ਅੱਖਰੀ ਸ਼ਬਦ ਪੜਾਂਗੇ। ਹਾਂਜੀ, ਵੇਖੋ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਚਾਰ ਅੱਖਰੀ ਸ਼ਬਦ ਪਸਤੌਲ। ਪਸਤੌਲ। ਹਾਂਜੀ, ਅਗਲਾ ਸ਼ਬਦ ਹੌਲਦਾਰ। ਹੌਲਦਾਰ। ਹਾਂਜੀ, ਅੱਗੇ ਚੌਕੀਦਾਰ। ਚੌਕੀਦਾਰ। ਹਾਂਜੀ, ਅੱਗੇ ਨੌਜਵਾਨ। ਨੌਜਵਾਨ। ਠੀਕ ਹੈ ਪਿਆਰੇ ਬੱਚਿਓ, ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਘਰ ਦਾ ਕੰਮ ਨੋਟ ਕਰੋ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਪੰਜਾਬੀ ਦੀ ਪਾਠ ਪੁਸਤਕ ਦੇ ਪੰਨਾ ਨੰਬਰ 21 ਉੱਪਰ ਕਨੋੜਾ ਮਾਤਰਾ ਵਾਲਾ ਪਾਠ ਹੈ। ਉਸ ਪਾਠ ਦੇ ਉੱਪਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਸ਼ਬਦਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਪੜ੍ਹਨਾ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਦੇ ਉਚਾਰਨ ਦਾ ਅਭਿਆਸ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਦੇ ਵਾਕ ਵੀ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹੋ ਅਤੇ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਅਭਿਆਸ ਕਰੋ। ਠੀਕ ਹੈ ਬੱਚਿਓ, ਧੰਨਵਾਦ। ਪਿਆਰੇ ਬੱਚਿਓ, ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਤੁਸੀਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮੁੱਲ ਵਾਲੀ ਵਸਤੂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਸੰਖਿਆ ਬਾਰੇ ਜਾਣ ਚੁੱਕੇ ਹੋ। ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਪੰਨਾ ਨੰਬਰ 31 ਦੇ ਸਵਾਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਸੰਖਿਆ ਫੁੱਲ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਲਿਖੋ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸੰਖਿਆਵਾਂ 69, 99, 79 ਵਿੱਚੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਸੰਖਿਆ ਕਿਹੜੀ ਹੈ। ਇੱਥੇ 10-10 ਦੇ 6 ਨੋਟ ਮਤਲਬ 6 ਦਹਾਈਆਂ। ਇੱਥੇ 10-10 ਦੇ 8 ਨੋਟ ਮਤਲਬ 8 ਦਹਾਈਆਂ। ਇੱਥੇ 10-10 ਦੇ 7 ਨੋਟ ਮਤਲਬ 7 ਦਹਾਈਆਂ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ 10-10 ਦੇ ਨੋਟ ਕਿੱਥੇ ਹਨ। ਹਾਂਜੀ, ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ। ਇੱਥੇ 10-10 ਦੇ 8 ਨੋਟ ਹਨ, ਮਤਲਬ
8 ਦਹਾਈ ਅੰਕ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਸੰਖਿਆ ਹੋਵੇਗੀ ਆਪਣੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਸੰਖਿਆ। ਇਸ ਲਈ ਆਪਾਂ 99 ਨੂੰ ਫੁੱਲ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਲਿਖਾਂਗੇ। ਹੁਣ ਅਗਲੀਆਂ ਸੰਖਿਆਵਾਂ ਦੇਖੋ 75 82 64। ਇੱਥੇ 10-10 ਦੇ 7 ਨੋਟ ਮਤਲਬ 7 ਦਹਾਈਆਂ। ਇੱਥੇ 10-10 ਦੇ 8 ਨੋਟ ਮਤਲਬ 8 ਦਹਾਈਆਂ। ਇੱਥੇ 10-10 ਦੇ 6 ਨੋਟ ਮਤਲਬ 6 ਦਹਾਈਆਂ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ 10 ਦੇ ਨੋਟ ਕਿੱਥੇ ਹਨ। ਹਾਂਜੀ, ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ। ਇੱਥੇ 10-10 ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨੋਟ ਹਨ, ਇਸ ਲਈ 8 ਦਹਾਈ ਅੰਕ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਹੈ ਤੇ 82 ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਸੰਖਿਆ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ਲਈ 82 ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਲਿਖਾਂਗੇ ਫੁੱਲ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਸੰਖਿਆਵਾਂ 40 60 50। ਇੱਥੇ 10-10 ਦੇ 4 ਨੋਟ ਮਤਲਬ 4 ਦਹਾਈਆਂ। ਇੱਥੇ 10-10 ਦੇ 6 ਨੋਟ ਮਤਲਬ 6 ਦਹਾਈਆਂ। ਇੱਥੇ 10-10 ਦੇ 5 ਨੋਟ ਮਤਲਬ 5 ਦਹਾਈਆਂ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਇਹ ਦੇਖਾਂਗੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ 10 ਦੇ ਨੋਟ ਕਿੱਥੇ ਹਨ। ਹਾਂਜੀ, ਇੱਥੇ 10-10 ਦੇ 6 ਨੋਟ ਹਨ, ਇਸ ਲਈ 6 ਦਹਾਈ ਵਾਲਾ ਅੰਕ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਹੈ ਤੇ 60 ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਸੰਖਿਆ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ਲਈ 60 ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਲਿਖਾਂਗੇ ਫੁੱਲ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ। ਹੁਣ ਬੱਚਿਓ ਅਗਲੀ ਸੰਖਿਆ ਦੇਖੋ 10-10 ਦੇ 7 ਨੋਟ ਮਤਲਬ 7 ਦਹਾਈਆਂ। 10-10 ਦੇ 4 ਨੋਟ ਮਤਲਬ 4 ਦਹਾਈਆਂ। 10-10 ਦੇ 5 ਨੋਟ ਮਤਲਬ 5 ਦਹਾਈਆਂ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ 10-10 ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨੋਟ ਕਿੱਥੇ ਨੇ। ਹਾਂਜੀ, ਇੱਥੇ ਹੈਗੇ 10-10 ਦੇ 7 ਨੋਟ ਮਤਲਬ 7 ਦਹਾਈ ਅੰਕ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਹੈ ਤੇ 75 ਹੋਵੇਗੀ ਆਪਣੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਸੰਖਿਆ। ਇਸ ਲਈ 75 ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਲਿਖਾਂਗੇ ਫੁੱਲ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ। ਇੱਥੇ 10-10 ਦੇ 2 ਨੋਟ ਮਤਲਬ 2 ਦਹਾਈਆਂ। ਇੱਥੇ 10-10 ਦੇ 4 ਨੋਟ ਮਤਲਬ 4 ਦਹਾਈਆਂ। ਇੱਥੇ 10-10 ਦੇ 3 ਨੋਟ ਮਤਲਬ 3 ਦਹਾਈਆਂ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਦੇਖਾਂਗੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ 10 ਦੇ ਨੋਟ ਕਿੱਥੇ ਹਨ। ਹਾਂਜੀ, ਇੱਥੇ 10 ਦੇ ਨੋਟ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹਨ, ਇਸ ਲਈ 4 ਦਹਾਈ ਵਾਲਾ ਅੰਕ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਹੋਵੇਗੀ ਆਪਣੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਸੰਖਿਆ। ਇਸ ਲਈ ਅਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ 46 ਨੂੰ ਫੁੱਲ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਲਿਖਾਂਗੇ। ਹੁਣ ਬੱਚਿਓ ਅਗਲੀਆਂ ਸੰਖਿਆਵਾਂ ਦੇਖੋ। ਇੱਥੇ 10-10 ਦੇ 5 ਨੋਟ ਮਤਲਬ 5 ਦਹਾਈਆਂ। ਇੱਥੇ 10-10 ਦੇ 4 ਨੋਟ ਮਤਲਬ 4 ਦਹਾਈਆਂ। ਇੱਥੇ 10-10 ਦੇ 3 ਨੋਟ ਮਤਲਬ 3 ਦਹਾਈਆਂ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਦੇਖਾਂਗੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ 10 ਦੇ ਨੋਟ ਕਿੱਥੇ ਹਨ। ਹਾਂਜੀ, ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ। ਇੱਥੇ 10 ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨੋਟ ਹਨ 5 ਦਹਾਈਆਂ, ਇਸ ਲਈ 5 ਦਹਾਈ ਵਾਲਾ ਅੰਕ ਵੱਡਾ ਹੈ ਤੇ 57 ਆਪਣੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਸੰਖਿਆ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ਲਈ 57 ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਲਿਖਾਂਗੇ ਫੁੱਲ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਬੱਚਿਓ ਅਗਲੀਆਂ ਸੰਖਿਆਵਾਂ। ਇੱਥੇ 5 ਨੋਟ ਹਨ 10-10 ਦੇ ਮਤਲਬ ਕਿ 5 ਦਹਾਈਆਂ। ਇੱਥੇ 5 ਨੋਟ ਹਨ 10-10 ਦੇ ਮਤਲਬ 5 ਦਹਾਈਆਂ। ਇੱਥੇ ਵੀ 10-10 ਦੇ 5 ਨੋਟ ਹਨ ਮਤਲਬ 5 ਦਹਾਈਆਂ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਦਹਾਈਆਂ ਬਰਾਬਰ ਹੋ ਗਈਆਂ ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੇ ਵੀ 5, ਇੱਥੇ ਵੀ 5, ਇੱਥੇ ਵੀ 5। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਆਪਾਂ ਦੇਖਾਂਗੇ ਇਕਾਈ ਵਾਲਾ ਅੰਕ। ਇੱਥੇ 1-1 ਦੇ 2 ਨੋਟ ਮਤਲਬ 2 ਇਕਾਈਆਂ। ਇੱਥੇ 1-1 ਦੇ 9 ਨੋਟ ਮਤਲਬ 9 ਇਕਾਈਆਂ। ਇੱਥੇ 1-1 ਦੇ 7 ਨੋਟ ਮਤਲਬ 7 ਇਕਾਈਆਂ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ 1-1 ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨੋਟ ਕਿੱਥੇ ਹਨ। ਹਾਂਜੀ, ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ। ਇੱਥੇ 1-1 ਦੇ 9 ਨੋਟ ਹਨ, ਇਸ ਲਈ 9 ਇਕਾਈ ਵਾਲਾ ਅੰਕ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਤੇ 59 ਸੰਖਿਆ ਆਪਣੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ਲਈ 59 ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਫੁੱਲ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਲਿਖਾਂਗੇ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਬੱਚਿਓ, ਇੱਥੇ 10-10 ਦਾ 1 ਨੋਟ ਮਤਲਬ 1 ਦਹਾਈ। ਇੱਥੇ 10 ਦਾ ਕੋਈ ਨੋਟ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਮਤਲਬ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਦਹਾਈ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਇੱਥੇ 10-10 ਦੇ 3 ਨੋਟ ਮਤਲਬ 3 ਦਹਾਈਆਂ।
ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ 10-10 ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨੋਟ ਕਿੱਥੇ ਹਨ। ਹਾਂਜੀ, ਵੈਰੀ ਗੁੱਡ। ਇੱਥੇ 10-10 ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ 3 ਨੋਟ ਹਨ, ਮਤਲਬ ਕਿ 3 ਦਹਾਈ ਅੰਕ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਹੈ ਤੇ ਇਹ 33 ਹੋਵੇਗੀ ਆਪਣੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਸੰਖਿਆ। ਇਸ ਲਈ 33 ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਲਿਖਾਂਗੇ ਫੁੱਲ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ। ਬੱਚਿਓ, ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਸਵਾਲਾਂ ਨੂੰ ਸੁੰਦਰ ਲਿਖਾਈ ਵਿੱਚ ਹੱਲ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਧੰਨਵਾਦ। Hello kids, let's learn about vowel sound A. Today we are going to learn some words with sound 8. G, 8, gate, gate. R, 8, rate, rate. L, 8, late, late. L, 8, plate, plate. D, 8, date, date. H, 8, hate, hate. Let's read again. G, 8, gate, gate. R, 8, rate, rate. L, 8, late, late. Pl, 8, plate, plate. D, 8, date, date. H, 8, hate, hate. Let's read once again. Read words with sound 8. Date, gate, rate, late, plate, hate. It's time for homework. Kids, write down these words in your notebook. Keep learning. Thank you. ਪਿਆਰੇ ਬੱਚਿਓ, ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਪਾਠ 6 ਰੇਲ ਗੱਡੀ ਆਈ ਜੋ ਕਿ ਇੱਕ ਕਵਿਤਾ ਹੈ ਦੇ ਪਾਠ ਅਭਿਆਸ ਵਿੱਚੋਂ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਨੰਬਰ 2 ਕਰਾਂਗੇ। ਠੀਕ ਉੱਤਰ ਅੱਗੇ ਸਹੀ ਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨ ਲਾਓ। ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਅਤੇ ਉਸਦੇ 3 ਉੱਤਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹੋਣਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਠੀਕ ਉੱਤਰ ਅੱਗੇ ਸਹੀ ਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨ ਲਗਾਉਣਾ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਪਹਿਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹੈ, ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਰਲ ਕੇ ਕੀ ਬਣਾਇਆ? ਬੈਲ ਗੱਡੀ, ਰੇਲ ਗੱਡੀ, ਜਹਾਜ਼। ਬੱਚਿਓ, ਪਤਾ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਕੀ ਹੈ? ਹਾਂਜੀ, ਇਹ ਹੈ ਰੇਲ ਗੱਡੀ। ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹੀ ਰੇਲ ਗੱਡੀ ਬਣਾਈ ਸੀ। ਇਸ ਦਾ ਉੱਤਰ ਹੈ ਰੇਲ ਗੱਡੀ। ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਰੇਲ ਗੱਡੀ ਅੱਗੇ ਠੀਕ ਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨ ਲਗਾਵਾਂਗੇ। ਦੂਜਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹੈ, ਝੰਡੀ ਨੂੰ ਕਿਸਨੇ ਹਿਲਾਇਆ ਸੀ? ਦੇਵਕੀ, ਰੇਸ਼ਮਾ ਜਾਂ ਮਿੰਦਰੋ। ਹਾਂਜੀ, ਜਦੋਂ ਰੇਲ ਗੱਡੀ ਚੱਲਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਰੀ ਝੰਡੀ ਦਿਖਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਕਵਿਤਾ ਵਿੱਚ ਝੰਡੀ ਨੂੰ ਕਿਸਨੇ ਹਿਲਾਇਆ ਸੀ? ਹਾਂਜੀ, ਰੇਸ਼ਮਾ ਨੇ। ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਰੇਸ਼ਮਾ ਦੇ ਅੱਗੇ ਠੀਕ ਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨ ਲਗਾਵਾਂਗੇ। ਤੀਜਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ, ਸਾਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਕਿਹੋ ਜਿਹੀ ਆਵਾਜ਼ ਕੱਢੀ? ਟੀ ਟੀ, ਠੁਕ ਠੁਕ ਜਾਂ ਛੁਕ ਛੁਕ। ਹਾਂਜੀ, ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਕੀ ਬਣਾਇਆ ਸੀ? ਰੇਲ ਗੱਡੀ
ਤੇ ਰੇਲ ਗੱਡੀ ਕਿਹੋ ਜੀ ਆਵਾਜ਼ ਕਰਦੀ ਹੈ? ਚਲੋ ਸੁਣਦੇ ਹਾਂ। ਹਾਂਜੀ, ਕਿਵੇਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ ਰੇਲ ਗੱਡੀ? ਛੁਕ ਛੁਕ, ਛੁਕ ਛੁਕ। ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਸਹੀ ਉੱਤਰ ਹੈ ਛੁਕ ਛੁਕ। ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਛੁਕ ਛੁਕ ਦੇ ਅੱਗੇ ਠੀਕ ਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨ ਲਗਾਵਾਂਗੇ। ਹਾਂਜੀ, ਅਗਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹੈ, ਇੰਜਣ ਦੀ ਥਾਂ ਤੇ ਕਿਸ ਨੂੰ ਖੜਾਇਆ ਗਿਆ? ਅਵਤਾਰ ਨੂੰ, ਰੇਸ਼ਮਾ ਨੂੰ ਜਾਂ ਤੇਜੇ ਨੂੰ? ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰੇਲ ਗੱਡੀ ਦੇ ਅੱਗੇ ਇੰਜਣ ਲੱਗਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੋ ਰੇਲ ਗੱਡੀ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਬਣਾਈ ਸੀ ਉਸ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਵੀ ਅੱਗੇ ਤੇਜੇ ਨੂੰ ਇੰਜਣ ਦੀ ਥਾਂ ਤੇ ਖੜਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਸਹੀ ਉੱਤਰ ਹੈ ਤੇਜੇ ਨੂੰ। ਅਸੀਂ ਕਵਿਤਾ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਿਆ ਹੈ, ਇੰਜਣ ਦੀ ਥਾਂ ਅਸੀਂ ਤੇਜੇ ਨੂੰ ਖੜਾਇਆ। ਅਗਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ, ਰੇਲ ਗੱਡੀ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਕੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ? ਇੰਜਣ, ਗਾਰਡ ਜਾਂ ਸਵਾਰੀ? ਹਾਂਜੀ, ਨਿਗਰਾਨੀ ਭਾਵ ਰੇਲ ਗੱਡੀ ਦੀ ਦੇਖ ਰੇਖ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਕੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ? ਹਾਂਜੀ, ਉਸ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਗਾਰਡ। ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਗਾਰਡ ਦੇ ਅੱਗੇ ਠੀਕ ਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨ ਲਗਾਵਾਂਗੇ। ਹਾਂਜੀ ਬੱਚਿਓ, ਉਮੀਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਜ ਕੀਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਝ ਆ ਗਏ ਹੋਣਗੇ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਪ੍ਰਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਕਾਪੀ ਵਿੱਚ ਲਿਖ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਅਭਿਆਸ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਪਿਆਰੇ ਬੱਚਿਓ। ਪਿਆਰੇ ਬੱਚਿਓ, ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਤੀਜੀ ਜਮਾਤ ਦੇ ਗਣਿਤ ਵਿਸ਼ੇ ਦੇ ਬਹੁ ਵਿਕਲਪਿਕ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ MCQ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਪਿਆਰੇ ਬੱਚਿਓ, ਬਹੁ ਵਿਕਲਪਿਕ ਪ੍ਰਸ਼ਨਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਦੇ 4 ਉੱਤਰ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਠੀਕ ਉੱਤਰ ਤੇ ਸਹੀ ਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨ ਲਗਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਪਹਿਲਾ ਸਵਾਲ, ਇਹ ਕਿੰਨੇ ਡੱਬੇ ਹਨ? ਇਸ ਦੇ 4 ਉੱਤਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਤਾਂ ਬੱਚਿਓ, ਇੱਕ ਡੱਬੇ ਨੂੰ ਇਕਾਈਆਂ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। 10 ਇਕਾਈਆਂ ਮਿਲ ਕੇ ਇੱਕ ਦਹਾਈ ਬਣਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਇਸ ਲਈ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਹਾਈਆਂ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। 10 ਦਹਾਈਆਂ ਮਿਲ ਕੇ ਇੱਕ ਸੈਂਕੜਾ ਬਣਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੈਂਕੜੇ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਪਿਆਰੇ ਬੱਚਿਓ, ਆਪਣੇ ਕੋਲ 1 ਅਤੇ 2 ਸੈਂਕੜੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ 200 ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ 1 ਅਤੇ 2 ਦਹਾਈਆਂ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ 20 ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅਤੇ 1 ਇਕਾਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ 1 ਬਣਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਡੱਬਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 220 21 ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਸ ਲਈ ਆਪਣਾ ਈੜੀ ਉੱਤਰ ਸਹੀ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਈੜੀ ਤੇ ਸਹੀ ਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨ ਲਗਾ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਅੱਗੇ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ। ਸਵਾਲ ਨੰਬਰ 2, ਕਾਰਡਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਸੰਖਿਆ ਦੱਸੋ। ਤਾਂ ਪਿਆਰੇ ਬੱਚਿਓ, ਇਹ ਜੋ ਤਿਕੋਣ ਵਿੱਚ 1 ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਇਹ ਕਾਰਡਾਂ ਨੂੰ ਇਕਾਈਆਂ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਚੌਰਸ ਕਾਰਡ ਵਿੱਚ 10 ਲਿਖਿਆ ਹੈ, ਇਸ ਨੂੰ ਦਹਾਈਆਂ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਗੋਲ ਕਾਰਡਾਂ ਵਿੱਚ 100 ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੈਂਕੜੇ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਬੱਚਿਓ, ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ 5 ਸੈਂਕੜੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ 500 ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਆਪਾਂ 500 ਦਾ ਮਾਨ ਕਾਰਡ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੱਚਿਓ, ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਦਹਾਈਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 1 ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ 10 ਬਣਦਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਆਪਾਂ 10 ਦਾ ਮਾਨ ਕਾਰਡ ਲੈ ਕੇ 500 ਦੇ ਉੱਪਰ ਰੱਖ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਕਾਈਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਪਿਆਰੇ ਬੱਚਿਓ 8 ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ 8 ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅਤੇ 8 ਦਾ ਮਾਨ ਕਾਰਡ ਆਪਾਂ 10 ਦੇ ਮਾਨ ਕਾਰਡ ਉੱਪਰ ਲਗਾ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਜੋ ਸੰਖਿਆ ਬਣ ਗਈ ਹੈ 500, 10, 8, 18। ਤਾਂ ਉੱਤਰ ਆਪਣਾ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ। ਜੀ ਹਾਂ, ਸੱਸਾ ਉੱਤਰ ਸਹੀ ਹੈ ਤੇ ਸੱਸੇ ਤੇ ਆਪਾਂ ਸਹੀ ਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨ ਲਗਾ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਅੱਗੇ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ। ਸਵਾਲ ਨੰਬਰ 3, ਮੈਂ ਇੱਕ ਸੈਂਕੜਾ ਜੋੜ ਅਰਧ ਸੈਂਕੜਾ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਸੰਖਿਆ ਦੱਸਣੀ ਹੈ। ਪਿਆਰੇ ਬੱਚਿਓ, ਜੋ ਇੱਕ ਸੈਂਕੜਾ ਹੈ ਉਹ ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਕਰੰਸੀ ਨੋਟਾਂ ਨਾਲ ਦੇਖਾਂਗੇ। 10 ਰੁਪਏ ਦੇ ਕਰੰਸੀ ਨੋਟ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਕਿੰਨੇ ਆਉਣਗੇ? 10, 20, 30, 40,
50 60 70 80 90 ਅਤੇ 100 ਤਾਂ 10 ਨੋਟ ਆਏ ਹਨ ਤਾਂ ਇੱਕ ਸੈਂਕੜਾ ਬਣ ਗਿਆ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ 100। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਿਆਰੇ ਬੱਚਿਓ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਅਰਧ ਸੈਂਕੜਾ ਦੇਖ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਅਰਧ ਸੈਂਕੜਾ ਮਤਲਬ ਸੈਂਕੜੇ ਦਾ ਅੱਧਾ, ਤਾਂ ਸੈਂਕੜੇ ਤੋਂ ਅੱਧੇ ਨੋਟ ਲੱਗਣਗੇ ਯਾਨੀ ਕਿ 5 ਨੋਟ। ਚਲ ਗਿਣਦੇ ਹਾਂ ਆਪਾਂ 10 20 30 40 ਅਤੇ 50 ਤਾਂ ਅਰਧ ਸੈਂਕੜਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ 50 ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਪਿਆਰੇ ਬੱਚਿਓ ਆਪਣੇ ਤੋਂ ਪੁੱਛਿਆ ਹੈ ਇੱਕ ਸੈਂਕੜਾ ਜੋੜ ਅਰਧ ਸੈਂਕੜਾ ਮਤਲਬ 100 ਜੋੜ 50 ਤਾਂ ਬਰਾਬਰ 150 ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਤਾਂ ਆਪਣਾ ਆੜਾ ਉੱਤਰ ਸਹੀ ਹੈ। ਆੜੇ ਉੱਤਰ ਤੇ ਆਪਾਂ ਟਿਕ ਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨ ਲਗਾ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਅੱਗੇ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਸਵਾਲ ਨੰਬਰ 4। ਅਵਨੀਤ ਦੇ ਘਰ ਦਾ ਨੰਬਰ 859 ਹੈ। ਹੇਠ ਲਿਖਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਅਵਨੀਤ ਦਾ ਘਰ ਕਿਹੜਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਪਿਆਰੇ ਬੱਚਿਓ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ 859 ਲਈ 800 ਦਾ ਮਾਨ ਕਾਢ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। 59 ਲਈ 50 9 59 ਤਾਂ 50 ਦਾ ਮਾਨ ਕਾਢ ਰੱਖਾਂਗੇ। ਫਿਰ ਬੱਚਿਓ 9 ਦਾ ਮਾਨ ਕਾਢ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਇਹ ਨੰਬਰ ਬਣ ਗਿਆ 859। ਤਾਂ ਇਹ ਵਾਲਾ ਨੰਬਰ ਪਿਆਰੇ ਬੱਚਿਓ ਈੜੀ ਵਾਲੇ ਘਰ ਤੇ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਲਈ ਆਪਣਾ ਈੜੀ ਉੱਤਰ ਸਹੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਸ ਤੇ ਆਪਾਂ ਸਹੀ ਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨ ਲਗਾ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਪਿਆਰੇ ਬੱਚਿਓ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਸਾਰੇ ਸਵਾਲ ਹੱਲ ਕਰਨੇ ਹਨ। Hello children, today we are going to discuss exercise part E. Use of is and am. Let's start. Children, look at the picture. He is saying, I am a boy. I am a boy. And look at her. She is saying, I am a girl. I am a girl. So, we use am with I. I am. I am a boy. I am a girl. And he is saying, I am playing. I am playing. He is saying, I am a doctor. He is saying, I am a doctor. So we use am with I. I am a boy. I am a girl. I am playing. I am a doctor. Let's learn more. Use of is. We use is with he, she, and it. He is a boy. He is Raman. She is a girl. She is Kirti. It is a dog. Its name is Kalu. She is going to school. He is an old man. It is a hospital. It is a jacket. He is a policeman. She is cooking. It is a sparrow. So you can see we use is for a singular noun or pronouns. It may be he, she, a place, a thing, an animal,
or a bird? Children, today we have learnt the use of is and am. Now it's time for your homework. Children, your homework is write down these sentences in your notebook. I am a boy. I am a girl. I am playing. I am a doctor. That's all for today. Keep learning. Thank you. ਪਿਆਰੇ ਬੱਚਿਓ, ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਵਿਸ਼ਾ ਵਾਤਾਵਰਣ ਸਿੱਖਿਆ ਜਮਾਤ ਤੀਸਰੀ ਦੇ ਪਾਠ 5 ਪੌਦੇ ਸਾਡੇ ਮਿੱਤਰ ਨੂੰ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਰੁੱਖਾਂ ਬਿਨਾਂ ਸੌਂਦੀ ਧਰਤੀ, ਰੁੱਖਾਂ ਬਿਨਾਂ ਸੌਂਦੀ ਧਰਤੀ, ਰੁੱਖ ਵੱਢੀਏ ਤਾਂ ਰੋਂਦੀ ਧਰਤੀ, ਰੁੱਖ ਵੱਢੀਏ ਤਾਂ ਰੋਂਦੀ ਧਰਤੀ। ਸੋ ਪਿਆਰੇ ਬੱਚਿਓ, ਪੌਦੇ ਸਾਡੇ ਮਿੱਤਰ ਹਨ। ਸਾਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੇਟੇ ਵੱਢਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ, ਬਲਕਿ ਸਾਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸਾਂਭ ਸੰਭਾਲ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਪਾਠ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਿਆ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਪਾਠ ਦੀ ਸਮਝ ਵੀ ਆ ਗਈ ਹੋਵੇਗੀ। ਤੇ ਚਲੋ ਆਓ ਫਿਰ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਕੁਝ ਅਭਿਆਸ ਹੀ ਕਰ ਲਈਏ। ਹਾਂਜੀ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਕਰਾਂਗੇ ਯਾਦ ਰੱਖਣ ਯੋਗ ਗੱਲਾਂ। ਪੌਦੇ ਦੇ ਮੁੱਢਲੇ ਭਾਗ ਜੜ, ਤਣਾ, ਪੱਤੇ, ਫੁੱਲ ਅਤੇ ਫਲ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਬੇਟੇ ਤੁਸੀਂ ਤਸਵੀਰ ਵਿੱਚ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ। ਪੌਦਿਆਂ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਭਾਗਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਦਵਾਈਆਂ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਪੌਦਿਆਂ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਦਵਾਈਆਂ ਵੀ ਤਿਆਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਪੌਦਿਆਂ ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਫਰਨੀਚਰ ਦੇ ਲਈ ਲੱਕੜੀ, ਮਿੱਠੇ ਮਿੱਠੇ ਫਲ ਅਤੇ ਸੰਘਣੀ ਸੰਘਣੀ ਛਾਂ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਭੂਮੀਖੋਰ, ਭੂਮੀਖੋਰ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਬੇਟੇ? ਜਦੋਂ ਹਵਾ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਨਾਲ ਧਰਤੀ ਦੀ ਉੱਪਰਲੀ ਪਰਤ ਖੁਰ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਉਹ ਭੂਮੀਖੋਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਰੁੱਖ ਲਗਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਪਿਆਰੇ ਬੱਚਿਓ, ਸਾਨੂੰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਰੁੱਖ ਲਾਉਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਾਂਭ ਸੰਭਾਲ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਬੇਟੇ ਆਪਾਂ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਪ੍ਰਸ਼ਨ। ਕੀ ਆ ਪ੍ਰਸ਼ਨ? ਪੌਦੇ ਦੇ ਭਾਗ ਦੱਸੋ। ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਪੜ੍ਹਿਆ ਹੈ, ਪੌਦੇ ਦੇ 5 ਭਾਗ ਹੁੰਦੇ ਹਨ: ਜੜ, ਤਣਾ, ਪੱਤੇ, ਫੁੱਲ ਅਤੇ ਫਲ। ਅੱਗੇ ਆ ਪ੍ਰਸ਼ਨ, ਪੌਦਿਆਂ ਤੋਂ ਮਿਲਣ ਵਾਲੀਆਂ 2 ਵਸਤੂਆਂ ਦੇ ਨਾਮ ਲਿਖੋ। ਸਾਨੂੰ ਪੌਦਿਆਂ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਲੱਕੜੀ ਅਤੇ ਫਲ, ਜੜੀ ਬੂਟੀਆਂ। ਸਾਨੂੰ ਖੁਸ਼ਬੂਦਾਰ ਤੇਲ ਵੀ ਪੌਦਿਆਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਸੰਘਣੀ ਸੰਘਣੀ ਛਾਂ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਆਕਸੀਜਨ ਗੈਸ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਸਾਹ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਵੀ ਬੇਟੇ 2 ਵਸਤੂਆਂ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਹ ਸੀ ਪ੍ਰਸ਼ਨ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਮਿਲਾਨ ਕਰੋ। ਇਹ ਮਿਲਾਨ ਕਰੋ ਕਿਸ ਦਾ ਹੈ? ਇਹ ਮਿਲਾਨ ਕਰੋ ਹੈ ਬੁਝਾਰਤਾਂ ਦਾ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਧੀਆ ਲੱਗਦੀਆਂ ਹਨ। ਤੇ ਚਲੋ ਆਓ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਬੁੱਝਦੇ ਹਾਂ। ਕੀ ਬੁੱਝਣਾ ਹੈ? ਬੁਝਾਰਤਾਂ ਨੂੰ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਹੈ ਕੇਸਰੀ ਲੱਗਣ ਫੁੱਲ ਉਸ ਨੂੰ, ਕਰੇ ਬਿਨ ਪੱਤਿਆਂ ਤੋਂ ਛਾਂ, ਬੁੱਝੋ ਖਾ ਭਲਾ ਬੱਚਿਓ ਕੀ ਇਸ ਰੁੱਖ ਦਾ ਨਾਂ। ਹਾਂਜੀ, ਇਹ ਕੀ ਹੈ ਬੇਟੇ? ਇਹ ਹੈ ਕਰੀੜ। ਦੂਸਰੀ ਬੁਝਾਰਤ ਹੈ ਕਾਠ ਉੱਤੇ ਕਾਠ, ਵਿੱਚ ਬੈਠਾ ਜਗਨਨਾਥ। ਇਹ ਹੈ ਪੁੱਤਰ, ਇਹ ਕੀ ਹੈ? ਬਦਾਮ। ਸ਼ਾਬਾਸ਼। ਇੱਕ ਸੋਟੀ ਦੀ ਕਹਾਣੀ, ਇੱਕ ਸੋਟੀ ਦੀ ਕਹਾਣੀ, ਵਿੱਚ ਭਰਿਆ ਮਿੱਠਾ ਪਾਣੀ। ਇਹ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਉਂਦੀ ਹੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਹ ਕੀ ਹੈ? ਇਹ ਹੈ ਗੰਨਾ। ਟਾਹਣੀਆਂ ਕੌੜੀਆਂ, ਫਲ ਮਿੱਠਾ, ਪੱਤੇ ਕੌੜੇ, ਗੁਣ ਮਿੱਠਾ। ਇਹ ਹੈ ਬੇਟੇ ਨਿੰਮ। ਹਾਂਜੀ, ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਮਿਲਾਨ ਕਰੋ ਵੀ ਕਰ ਲਏ। ਚਲੋ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝ ਵੀ ਆ ਗਈ ਹੋਵੇਗੀ। ਤੇ ਚਲੋ ਫਿਰ ਆਓ ਆਪਾਂ ਘਰ ਦਾ ਕੰਮ ਲੈ ਲਈਏ। ਘਰ ਦੇ ਕੰਮ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ 2 ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਆਪਣੀ ਕਾਪੀ ਉੱਤੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸੋਹਣੇ ਸੋਹਣੇ ਕਰਕੇ ਲਿਖਣੇ ਹਨ ਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਕਿਸੇ ਮੈਂਬਰ ਨੂੰ ਸੁਣਾਉਣੇ ਵੀ ਹਨ। ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਕੀ ਆ ਬੇਟੇ? ਪੌਦਿਆਂ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਭਾਗਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਦੱਸੋ। ਤੇ ਅਗਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ, ਪੌਦਿਆਂ ਤੋਂ ਮਿਲਣ ਵਾਲੀਆਂ 2 ਵਸਤੂਆਂ ਦੇ ਨਾਮ ਦੱਸੋ। प्यारे बच्चों, जमात चौथी विशा पंजाबी पाठ 6वां कविता गुटरगू गुटरगू। हुण तक तुसी चंगी तरह नाल पढ़ ते समझ लई है। अज असी इस कविता दे प्रश्न उत्तर करांगे। मैं तुहानू सारिआं नू प्रश्न पुछांगी, तुसी सब ने उसका उत्तर देने दी पूरी कोशिश करनी है। प्रश्न ऊड़ा, गुटरगू गुटरगू केड़ा पंछी
ਬੋਲਦਾ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ ਪਿਆਰੇ ਬੱਚਿਓ, ਦੱਸੋ ਕਿਹੜਾ ਪੰਛੀ ਬੋਲਦਾ ਹੈ? ਜਿਸ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਅਸੀਂ ਇਹ ਕਵਿਤਾ ਵੀ ਪੜ੍ਹੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਉਸ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਜ਼ਰੂਰ ਸੁਣੀ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ। ਅਸੀਂ ਇਸ ਦਾ ਉੱਤਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਿਖਾਂਗੇ, ਗੁਟਰਗੂ ਕਬੂਤਰ ਬੋਲਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫਿਰ ਤੋਂ ਮੈਂ ਇਸ ਦਾ ਉੱਤਰ ਬੋਲ ਦਿੰਦੀ ਹਾਂ, ਗੁਟਰਗੂ ਕਬੂਤਰ ਬੋਲਦਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਐੜਾ, ਕਬੂਤਰ ਦੇ ਖੰਭ ਕਿਹੜੇ-ਕਿਹੜੇ ਰੰਗਾਂ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ? ਹਾਂਜੀ ਬੇਟਾ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਕਬੂਤਰ ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਹੀ ਦੇਖਿਆ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਦੇਖਿਆ ਹੈ ਨਾ? ਫਿਰ ਦੱਸੋ ਉਸਦੇ ਖੰਭ ਕਿਹੜੇ-ਕਿਹੜੇ ਰੰਗਾਂ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ? ਅਰੇ ਕਵਿਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਇਸ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਸਤਰਾਂ ਪੜ੍ਹੀਆਂ ਸਨ, ਦੁਹਰਾਈਏ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਚਲੋ ਬੋਲੋ ਫਿਰ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਵੀ। ਖੰਭ ਨੇ ਮੇਰੇ ਰੰਗ ਬਰੰਗੇ, ਚਿੱਟੇ ਕਾਲੇ ਲੱਗਦੇ ਚੰਗੇ। ਹਾਂਜੀ, ਇਸ ਦਾ ਉੱਤਰ ਅਸੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਿਖਾਂਗੇ, ਕਬੂਤਰ ਦੇ ਖੰਭ ਰੰਗ ਬਰੰਗੇ, ਚਿੱਟੇ ਅਤੇ ਕਾਲੇ ਰੰਗਾਂ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਈੜੀ, ਕਬੂਤਰ ਦੇ ਹੋਰ ਨਾਂ ਲਿਖੋ। ਹਾਂਜੀ ਬੇਟਾ ਜੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਕਬੂਤਰ ਨੂੰ ਕੱਲਾ ਕਬੂਤਰ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ, ਹੋਰ ਵੀ ਕਈ ਨਾਵਾਂ ਨਾਲ ਇਸ ਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਚਲੋ ਫਿਰ ਬੋਲੋ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਕਵਿਤਾ ਦੀਆਂ ਸਤਰਾਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਕਬੂਤਰ ਦੇ ਵੱਖਰੇ ਵੱਖਰੇ ਨਾਮ ਆਏ ਹਨ। ਲਾਲ ਬਿੰਦਾਤੇ ਲੋਟਣ ਗੋਲਾ, ਕਿੰਨੇ ਹੀ ਮੇਰੇ ਨਾਂ ਨੇ ਊ। ਹਾਂਜੀ, ਫਿਰ ਇਸ ਦਾ ਉੱਤਰ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ ਲਿਖਾਂਗੇ, ਕਬੂਤਰ ਦੇ ਹੋਰ ਨਾਂ ਲਾਲ, ਬਿੰਦਾ, ਲੋਟਣ ਅਤੇ ਗੋਲਾ ਹਨ। ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਸੱਸਾ, ਕਬੂਤਰ ਤੋਂ ਹੋਰ ਕੀ ਕੰਮ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ? ਹਾਂਜੀ ਬੇਟਾ ਜੀ, ਪਤਾ ਤੁਹਾਨੂੰ? ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੱਸਾਂ, ਜਦੋਂ ਨਾ ਪੁਰਾਣੇ ਸਮੇਂ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਨਾ, ਉਦੋਂ ਆਪਣੇ ਸੁਨੇਹੇ ਭੇਜਣ ਲਈ ਡਾਕੀਏ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨ ਹੁੰਦੇ ਸਨ। ਕੀ ਹੋਇਆ? ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਸੋਚਾਂ 'ਚ ਕਿਉਂ ਪੈ ਗਏ? ਸਮਝ ਗਈ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਇਹੀ ਸੋਚ ਰਹੇ ਹੋ ਨਾ ਕਿ ਫਿਰ ਸੁਨੇਹੇ ਕਿਵੇਂ ਭੇਜੇ ਜਾਂਦੇ ਸਨ। ਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਵਿਤਾ ਦੀਆਂ ਸਤਰਾਂ ਯਾਦ ਕਰਾ ਦੇਵਾਂ। ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਢੋਲ ਦੀ ਚਿੱਠੀ, ਮਰਗ ਵਿਆਹ ਦੀ ਕੌੜੀ ਮਿੱਠੀ, ਖਬਰਾਂ ਮੈਂ ਹੀ ਪਹੁੰਚਾਉਂਦਾ ਸੀ। ਫਿਰ ਇਸ ਦਾ ਉੱਤਰ ਬੇਟਾ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝ ਗਏ ਹੋ ਨਾ? ਤੇ ਲਿਖੋ ਫਿਰ ਇਸ ਦਾ ਉੱਤਰ ਤੁਸੀਂ ਵੀ। ਕਬੂਤਰ ਤੋਂ ਖਬਰਾਂ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦਾ ਕੰਮ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹਾਹਾ, ਕਬੂਤਰ ਕਿਹੜਾ ਗੀਤ ਗਾਉਂਦਾ ਹੈ? ਹਾਂਜੀ ਪਿਆਰੇ ਬੱਚਿਓ, ਦੱਸੋ ਇਸ ਕਵਿਤਾ ਵਿੱਚ ਕਿਸ ਗੀਤ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ? ਸ਼ਾਬਾਸ਼, ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਸਤਰਾਂ ਬੋਲੀਆਂ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ। ਮੈਂ ਗਾਵਾਂ ਗੀਤ ਅਮਨ ਦਾ, ਭਲਾ ਲੋੜਦਾ ਸਭਨਾਂ ਦਾ। ਬੱਚਿਓ, ਕੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਕਵੀ ਨੇ ਕਬੂਤਰ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਤਰਾਂ ਕਿਉਂ ਲਿਖੀਆਂ? ਨਹੀਂ ਪਤਾ? ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿੰਦੀ ਹਾਂ। ਕਿਉਂਕਿ ਕਬੂਤਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸ਼ਾਂਤ ਸੁਭਾਅ ਦਾ ਪੰਛੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਬੂਤਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਵੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਬੂਤਰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਅਮਨ ਪਸੰਦ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਇਸ ਦਾ ਉੱਤਰ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝ ਗਏ ਹੋਵੋਗੇ। ਤੇ ਲਿਖੋ ਫਿਰ ਇਸ ਦਾ ਉੱਤਰ, ਕਬੂਤਰ ਅਮਨ ਦਾ ਗੀਤ ਗਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ ਪਿਆਰੇ ਬੱਚਿਓ, ਅਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਮਿਲ ਜੁਲ ਕੇ ਕਿੰਨੀ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਇਸ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਉੱਤਰ ਹੱਲ ਕਰ ਲਏ ਹਨਾ? ਤੇ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਪੰਜਾਬੀ ਦੀ ਕਾਪੀ ਵਿੱਚ ਸੁੰਦਰ ਸੁੰਦਰ ਲਿਖਾਈ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਪ੍ਰਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤਰ ਲਿਖ ਕੇ ਲਿਆਉਣੇ ਹਨ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਪਿਆਰੇ ਬੱਚਿਓ, ਕੱਲ ਆਪਾਂ 6 ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਸਮੂਹਾਂ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣਾ ਸਿੱਖਿਆ ਸੀ ਤੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੋੜਿਆ ਅਤੇ ਫਿਰ ਉਸ ਨੂੰ ਗੁਣਾ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਬਦਲਣਾ ਸਿੱਖਿਆ ਸੀ। ਪਿਆਰੇ ਬੱਚਿਓ, ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ 6 ਦਾ ਪਹਾੜਾ ਬਣਾਉਣਾ ਸਿੱਖਾਂਗੇ। ਦੇਖੋ ਬੱਚਿਓ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਕੀ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਹਾਂਜੀ, ਖੜੀਆਂ ਤੀਲੀਆਂ। ਆਓ ਦੇਖੀਏ ਕਿੰਨੀਆਂ ਹਨ। 1 2 3 4 5 6 6
ਖੜੀਆਂ ਤੀਲੀਆਂ। ਬੱਚਿਓ ਜੇ ਆਪਾਂ ਇਸ ਤੇ ਇੱਕ ਲੇਟਵੀਂ ਤੀਲੀ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਇਹ ਤੀਲੀਆਂ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਮਿਲ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਤੇ ਜਿਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਮਿਲ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੋਲਦੇ ਹਨ ਕਾਟ ਬਿੰਦੂ। ਤੇ ਆਓ ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਆਪਾਂ ਬਿੰਦੀਆਂ ਲਗਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਇਹ ਕਿੰਨੇ ਹਨ। 1 2 3 4 5 6। ਦੇਖੋ ਇੱਕ ਲੇਟਵੀਂ ਤੀਲੀ ਤੇ 6 ਬਿੰਦੀਆਂ। ਇਸ ਨੂੰ ਪਹਾੜੇ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਿਖਾਂਗੇ 6 ਏਕਮ 6। ਦੇਖੋ ਬੱਚਿਓ ਇੱਕ ਹੋਰ ਲੇਟਵੀਂ ਤੀਲੀ ਆ ਗਈ ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਸੀ ਲੇਟਵੀਂ ਤੀਲੀ ਹੁਣ 2 ਹੋ ਗਈਆਂ। ਪਹਿਲਾਂ ਕਿੰਨੇ ਕਾਟ ਬਿੰਦੂ ਸੀ 6 6 ਹੋਰ ਆ ਗਏ ਹੋ ਗਏ ਹਾਂਜੀ 12 6 ਦੂਣੀ 12। ਦੇਖੋ ਬੱਚਿਓ ਇੱਕ ਹੋਰ ਲੇਟਵੀਂ ਤੀਲੀ ਆ ਗਈ। ਦੇਖੋ 3 ਲੇਟਵੀਆਂ ਤੀਲੀਆਂ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਦੇਖੋ ਬੱਚਿਓ ਇੱਥੇ ਕਾਟ ਬਿੰਦੂ ਸਨ 12 6 ਹੋਰ ਆ ਗਏ। ਦੇਖੋ ਇਹ ਕਿੰਨੇ ਕਾਟ ਬਿੰਦੂ ਹੋ ਗਏ ਹਾਂਜੀ 18 6 ਤੀਆ 18। ਦੇਖੋ ਇੱਕ ਹੋਰ ਲੇਟਵੀਂ ਤੀਲੀ ਆ ਗਈ। ਕਿੰਨੀਆਂ ਲੇਟਵੀਆਂ ਤੀਲੀਆਂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਦੇਖੋ 4। ਕਾਟ ਬਿੰਦੂ ਪਹਿਲਾਂ 3 ਤੇ ਕਿੰਨੇ ਸਨ 18 6 ਹੋਰ ਆ ਗਏ ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਹੁਣ ਕਾਟ ਬਿੰਦੂ ਕਿੰਨੇ ਹੋ ਗਏ ਵੈਰੀ ਗੁੱਡ 24 6 ਚੌਕਾ 24। ਦੇਖੋ ਬੱਚਿਓ ਇੱਕ ਹੋਰ ਲੇਟਵੀਂ ਤੀਲੀ। ਕਿੰਨੀਆਂ ਲੇਟਵੀਆਂ ਤੀਲੀਆਂ ਹੋ ਗਈਆਂ 5। ਕਾਟ ਬਿੰਦੂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿੰਨੇ ਸਨ 24 6 ਹੋਰ ਆ ਗਏ ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਕਿੰਨੇ ਕਾਟ ਬਿੰਦੂ ਹੋ ਗਏ ਹਾਂਜੀ 30 ਕਾਟ ਬਿੰਦੂ 6 5 30। ਦੇਖੋ ਇੱਕ ਹੋਰ ਲੇਟਵੀਂ ਤੀਲੀ ਆ ਗਈ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਕਿੰਨੀਆਂ ਲੇਟਵੀਆਂ ਤੀਲੀਆਂ ਹਨ ਵੈਰੀ ਗੁੱਡ 6। ਪਹਿਲਾ ਕਾਟ ਬਿੰਦੂ 30 ਸਨ 6 ਹੋਰ ਆ ਗਏ ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਕਿੰਨੇ ਕਾਟ ਬਿੰਦੂ ਹੋ ਗਏ 36 6 ਛਿਕਾ 36। ਦੇਖੋ ਬੱਚਿਓ ਇੱਕ ਹੋਰ ਲੇਟਵੀਂ ਤੀਲੀ ਆ ਗਈ। ਦੇਖੋ ਕਿੰਨੀਆਂ ਲੇਟਵੀਆਂ ਤੀਲੀਆਂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਵੈਰੀ ਗੁੱਡ 7। ਪਹਿਲਾ ਕਾਟ ਬਿੰਦੂ ਕਿੰਨੇ ਸਨ 36। ਦੇਖੋ 6 ਹੋਰ ਆ ਗਏ ਤਾਂ ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਕਿੰਨੇ ਕਾਟ ਬਿੰਦੂ ਹੋ ਗਏ ਹਾਂਜੀ 42 6 7 42। ਦੇਖੋ ਬੱਚਿਓ ਇੱਕ ਹੋਰ ਲੇਟਵੀਂ ਤੀਲੀ। ਦੇਖੋ ਪਹਿਲਾ ਕਾਟ ਬਿੰਦੂ ਕਿੰਨੇ ਸਨ 42 6 ਕਾਟ ਬਿੰਦੂ ਹੋਰ ਆ ਗਏ ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਇਹ ਸਾਰੇ ਕਿੰਨੇ ਕਾਟ ਬਿੰਦੂ ਹੋ ਗਏ ਹਾਂਜੀ 48 6 8 48 ਕਾਟ ਬਿੰਦੂ ਹਨ 48। ਦੇਖੋ ਇੱਕ ਹੋਰ ਲੇਟਵੀਂ ਤੀਲੀ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਪਹਿਲਾ ਕਾਟ ਬਿੰਦੂ ਕਿੰਨੇ ਹਨ 48 6 ਕਾਟ ਬਿੰਦੂ ਹੋਰ ਆ ਗਏ ਹੁਣ ਗਿਣੋ ਕਿੰਨੇ ਕਾਟ ਬਿੰਦੂ ਹਨ ਹਾਂਜੀ ਇਹ ਕਾਟ ਬਿੰਦੂ ਹਨ 54 6 ਨਾਮ 54। ਦੇਖੋ ਬੱਚਿਓ ਇੱਕ ਹੋਰ ਲੇਟਵੀਂ ਤੀਲੀ। ਪਹਿਲਾਂ ਦੇਖੋ ਕਾਟ ਬਿੰਦੂ ਕਿੰਨੇ ਹਨ 54 6 ਕਾਟ ਬਿੰਦੂ ਹੋਰ ਆ ਗਏ ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਇਹ ਸਾਰੇ ਕਾਟ ਬਿੰਦੂ ਕਿੰਨੇ ਹਨ ਵੈਰੀ ਗੁੱਡ 60 6 ਦਾਇਆ 60। ਪਿਆਰੇ ਬੱਚਿਓ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਤੀਲੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਹਾੜਿਆਂ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਅਭਿਆਸ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਾਪੀਆਂ ਤੇ ਵੀ ਲਿਖਣਾ ਹੈ। ਧੰਨਵਾਦ। Dear students, we have already discussed the pronoun he, she and it. Now let's learn more. Look here.
What is he saying? He is my grandfather. I go for walk with him. He is Rohit. I play with him. He is my father. I go to school with him. Now students, let's read these sentences once again. I go for walk with him. I play with him. I go to school with him. Students, here him is a pronoun. Him is used for a boy or a man. Okay? Now students, look here. He is a boy. She is a girl. Now students, look at the shirt of the boy. His shirt is green. Now look at the shirt of the girl. Her shirt is pink. Now students, look at the shoes of the boy. His shoes are brown. Now look at the shoes of the girl. Her shoes are blue. Now students, look at the hair of the boy. His hair is black. Students, now look at the hair of the girl. Her hair is brown. Dear students, here his is a pronoun. His is used for a boy or a man. In these sentences, his tells us about the things that belongs to the boy. Okay? Students, her is a pronoun. We use her for a girl or for a woman. In these sentences, her tells us about the things that belongs to the girl. Okay students, I hope you enjoyed the class. Now it's time for your homework. Students, your homework is to choose correct options for the following blanks. I like dash. His or him. You have to choose the correct option. Okay? It is dash book. He is brushing dash teeth. Dash dress is beautiful. Students, with each blank, options are given. So you have to choose the correct option. Okay? One has been done for you and you have to do the rest. So do it correctly and give your best. Have a nice day ahead. ਪਾਠ 6 ਜੰਤੂ ਅਤੇ ਝੁੰਡ। ਪਿਆਰੇ ਬੱਚਿਓ, ਇਸ ਅਧਿਆਇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਜਾਣਾਂਗੇ ਕਿ ਕਿਹੜੇ-ਕਿਹੜੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜੀਵ, ਜਾਨਵਰ, ਜੰਤੂ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਇਕੱਠੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋਏ ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਕਿਵੇਂ ਬਸਰ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਹਾਂਜੀ, ਝੁੰਡ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਜੀਵ ਜੰਤੂ। ਪਿਆਰੇ ਬੱਚਿਓ, ਇਸ ਤਸਵੀਰ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਦੇ ਨਾਲ ਵੇਖੋ ਅਤੇ ਦੱਸੋ ਕਿ ਕਿਹੜੇ-ਕਿਹੜੇ ਜਾਨਵਰ ਇਸ ਤਸਵੀਰ ਵਿੱਚੋਂ ਝੁੰਡ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣਾ ਪਸੰਦ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਸ਼ਾਬਾਸ਼। ਹਾਥੀ, ਜ਼ੈਬਰਾ, ਹਿਰਨ, ਸੂਰ ਇਹ ਕੁਝ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜਾਨਵਰ ਹਨ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਝੁੰਡ ਵਿੱਚ ਹੀ ਰਹਿਣਾ ਪਸੰਦ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਅੱਛਾ, ਇਸ ਤਸਵੀਰ ਨੂੰ ਦੇਖੋ ਜ਼ਰਾ। ਇਹ ਕੌਣ ਹਨ? ਸ਼ਾਬਾਸ਼, ਇਹ ਹਨ ਕੀੜੀਆਂ। ਇਹ ਵੀ ਸਾਰੀਆਂ ਇਕੱਠੀਆਂ ਹੀ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਹੁਣ ਪਿਆਰੇ ਬੱਚਿਓ, ਇਸ ਤਸਵੀਰ ਨੂੰ ਦੇਖੋ। ਇਹ ਇੱਕ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜੀਵ ਜੰਤੂ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਕਿ
ਵੱਡੇ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਲੱਕੜ ਨੂੰ ਵੀ ਮਿੱਟੀ ਬਣਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਕੀ ਨਾਮ ਹੈ? ਇਸ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਘੁਣ। ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ? ਇਹ ਵੀ ਸਮੂਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਰਹਿਣਾ ਪਸੰਦ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਅੱਛਾ ਬੱਚਿਓ, ਇਸ ਤਸਵੀਰ ਵਿੱਚ ਦੇਖੋ ਜ਼ਰਾ, ਇਹ ਕੌਣ ਹਨ? ਹਾਂਜੀ, ਇਹ ਹਨ ਪਿਆਰੀਆਂ ਪਿਆਰੀਆਂ ਛੋਟੀਆਂ ਛੋਟੀਆਂ ਤਿਤਲੀਆਂ। ਤੇ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਇਸ ਅਧਿਆਇ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਇੱਕ ਗਿੰਨੀ ਨਾਂ ਦੀ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਤਿਤਲੀ ਤੋਂ, ਜੋ ਕਿ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੰਗਲ ਦੀ ਸੈਰ ਕਰਨ ਗਈ ਹੈ। ਤੇ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਸ ਨਾਲ ਉੱਥੇ ਕੀ ਕੀ ਵਾਪਰਦਾ ਹੈ। ਗਿੰਨੀ ਇੱਕ ਰੰਗ ਬਿਰੰਗੀ ਤਿਤਲੀ ਹੈ। ਉਹ ਅੱਜ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਨਾਲ ਜੰਗਲ ਵਿੱਚ ਸੈਰ ਕਰਨ ਗਈ। ਚਾਰੇ ਪਾਸੇ ਬਹੁਤ ਸੁੰਦਰ ਫੁੱਲ ਖਿੜੇ ਹੋਏ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਗਿੰਨੀ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ। ਉਹ ਦੋਵੇਂ ਰਸ ਚੂਸਣ ਲਈ ਇੱਕ ਫੁੱਲ ਉੱਪਰ ਬੈਠ ਗਈਆਂ। ਗਿੰਨੀ ਫੁੱਲ ਉੱਪਰ ਇੱਕ ਭੂਰਾ ਜਿਹਾ ਜੀਵ ਦੇਖ ਕੇ ਡਰ ਗਈ। ਉਸ ਦੀ ਮਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੇਟਾ, ਡਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਸ਼ਹਿਦ ਦੀ ਮੱਖੀ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਆਪਣੇ ਵਾਂਗ ਫੁੱਲਾਂ ਦਾ ਰਸ ਚੂਸਣ ਆਈ ਹੈ। ਦੇਖੋ, ਉਹ ਸਾਹਮਣੇ ਇਸ ਦਾ ਘਰ ਹੈ। ਇਹ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਘਰ ਹੈ? ਗਿੰਨੀ ਤਿਤਲੀ ਬੜੀ ਹੈਰਾਨੀ ਨਾਲ ਵੇਖ ਰਹੀ ਸੀ। ਮੱਖੀ ਨੇ ਹੱਸਦਿਆਂ ਕਿਹਾ, ਗਿੰਨੀ ਆ, ਤੈਨੂੰ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਘਰ ਦਿਖਾਵਾਂ। ਇਸ ਨੂੰ ਛੱਤਾ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸ ਵਿੱਚ 3 ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਮੱਖੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਨਾ 3 ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਮੱਖੀਆਂ। ਆਓ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਮੱਖੀਆਂ ਕੌਣ ਹਨ ਤੇ ਕੀ ਕੰਮ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਹਾਂਜੀ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਮੱਖੀ ਵੱਲ ਵੇਖੋ। ਹਾਂਜੀ, ਇਸ ਮੱਖੀ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਰਾਣੀ ਮੱਖੀ। ਇਸ ਦਾ ਆਕਾਰ ਬਾਕੀਆਂ ਨਾਲੋਂ ਵੱਡਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹੀ ਉਹ ਮੱਖੀ ਹੈ ਜੋ ਆਂਡੇ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਮੱਖੀ ਨੂੰ ਦੇਖੋ। ਇਸ ਮੱਖੀ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ? ਇਹ ਹੈ ਨਰ ਮੱਖੀ। ਇਹ ਨਰ ਮੱਖੀ ਹੀ ਹੈ ਜੋ ਪ੍ਰਜਨਨ ਵਿੱਚ ਸਹਿਯੋਗੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਅੱਛਾ ਬੱਚਿਓ, ਹੁਣ ਇਸ ਮੱਖੀ ਵੱਲ ਦੇਖੋ ਜ਼ਰਾ। ਇਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ? ਹਾਂਜੀ, ਕਾਮਾ ਮੱਖੀ। ਇਸ ਦਾ ਕੰਮ ਛੱਤਾ ਬਣਾਉਣਾ ਅਤੇ ਫੁੱਲਾਂ ਤੋਂ ਰਸ ਇਕੱਠਾ ਕਰਕੇ ਸ਼ਹਿਦ ਤਿਆਰ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਘਰ ਦਾ ਕੰਮ। ਬੱਚਿਓ, ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ 2 ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹੋਣਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤਰ ਆਪਣੀ ਸਮਝ ਮੁਤਾਬਕ ਲਿਖਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਪਹਿਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹੈ, ਮਧੂ ਮੱਖੀਆਂ ਕਿੰਨੀ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ? ਹਾਂਜੀ। ਦੂਸਰਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹੈ, ਸ਼ਹਿਦ ਦੀਆਂ ਮੱਖੀਆਂ ਅਤੇ ਤਿਤਲੀਆਂ ਰਸ ਕਿੱਥੋਂ ਚੂਸਦੀਆਂ ਹਨ? स्वागत जिंदगी जमात चौथी पाठ 2 अगवाई। प्यारे बच्चों, स्कूल साडी जिंदगी का महत्वपूर्ण हिस्सा है। इसे ਲਈ ਤਾਂ ਬੱਚੇ ਇਸ ਨੂੰ ਸੁੰਦਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਹਮੇਸ਼ਾ ਤਿਆਰ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਸਕੂਲ ਦੇ ਬੱਚੇ ਇਸ ਲਈ ਕੀ ਸਕੀਮ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਆਓ ਵੇਖੀਏ। ਬੱਚਿਆਂ ਬਹਿ ਕੇ ਗੱਲ ਵਿਚਾਰੀ ਕਰੀਏ ਕੋਈ ਐਸੀ ਤਿਆਰੀ, ਸਕੂਲ ਸਾਡਾ ਸੁੰਦਰ ਬਣ ਜਾਵੇ, ਹਰ ਕੋਈ ਇਸ ਦੇ ਗੁਣ ਗਾਵੇ। ਜਸ ਕਿਹਾ ਸਵੇਰ ਦੀ ਸਭਾ ਦਿਲਚਸਪ ਬਣਾਵਾਂਗਾ, ਮੀਤ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਬਾਲ ਸਭਾ ਮਿਲ ਕੇ ਕਰਵਾਵਾਂਗਾ, ਸ਼ਗਨ ਖੁਸ਼ੀ ਰਲ ਬੋਲਣ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਹਾਊਸ ਬਣਾਵਾਂਗੇ, ਸਕੂਲ ਸਫਾਈਆਂ ਕਰਕੇ ਇਸ ਨੂੰ ਖੂਬ ਸਜਾਵਾਂਗੇ, 4 ਬੱਚੇ ਉੱਠ ਬੋਲੇ ਰਿਲੇ ਦੀ ਟੀਮ ਬਣਾਵਾਂਗੇ, ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਬੈਠਣ ਦੇ ਅਸੀਂ ਜਿੱਤ ਕੇ ਆਵਾਂਗੇ, ਕਰਨ ਤਰਨ ਤੇ ਚਰਨ ਕਿਹਾ ਫੁਲਵਾੜੀ ਲਾਵਾਂਗੇ, ਸਾਂਭ ਸੰਭਾਲ ਕਰ ਪਾਣੀ ਪਾ ਇਸ ਨੂੰ ਮਹਿਕਾਵਾਂਗੇ, 5 ਮੋਨੀਟਰਾਂ ਉੱਠ ਕੇ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਸਮਝਾਈ ਜੀ, ਜਮਾਤ ਚਲਾਉਣ ਚ ਡਿਊਟੀ ਅਸਾਂ ਖੂਬ ਨਿਭਾਈ ਜੀ, ਸਾਰੇ ਬੱਚੇ ਉੱਠ ਬੋਲੇ
ਕਰ ਲਵੋ ਤਿਆਰੀ ਬਈ, ਹਿੰਮਤ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਂਭ ਲਵੋ ਹੁਣ ਆਪਣੀ ਵਾਰੀ ਬਈ, ਹੋਰ ਬੱਚੇ ਨਾਲ ਲਾ ਕੇ ਚੰਗੀ ਵਿਉਂਤ ਬਣਾ ਲਈਏ, ਕਰੀਏ ਕੰਮ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਸਕੂਲ ਨੂੰ ਲਿਸ਼ਕਣ ਲਾ ਦਈਏ, ਕਰੀਏ ਕੰਮ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਸਕੂਲ ਨੂੰ ਲਿਸ਼ਕਣ ਲਾ ਦਈਏ, ਸਕੂਲ ਨੂੰ ਲਿਸ਼ਕਣ ਲਾ ਦਈਏ, ਸਕੂਲ ਨੂੰ ਲਿਸ਼ਕਣ ਲਾ ਦਈਏ। ਦੇਖਿਆ ਬੱਚਿਓ, ਆਪਣਾ ਸਕੂਲ ਕਿੰਨਾ ਸੋਹਣਾ ਬਣ ਗਿਆ। ਇਸ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਤਾਂ ਮਨ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਗਿਆ। ਬੱਚਿਓ, ਸਕੂਲ ਤਾਂ ਸੋਹਣਾ ਬਣ ਗਿਆ ਤੇ ਹੁਣ ਇੱਕ ਪ੍ਰਣ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਬਹੁਤ ਮਿਹਨਤ ਕਰਕੇ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋ ਕੇ ਇਸ ਦਾ ਨਾਮ ਰੌਸ਼ਨ ਕਰਾਂਗੇ। ਤੇ ਬੱਚਿਓ, ਹੁਣ ਵਾਰੀ ਹੈ ਘਰ ਦੇ ਕੰਮ ਦੀ। ਤੁਸੀਂ ਕਵਿਤਾ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਇਹਨਾਂ ਮੌਖਿਕ ਪ੍ਰਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤਰ ਦੇਣੇ ਹਨ। ਪਿਆਰੇ ਬੱਚਿਓ, ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਰੁੱਖ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਅਤੇ ਇਸ ਧਰਤੀ ਦਾ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਹਿੱਸਾ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਤਾਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ ਕਲਪਨਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਕਵੀ ਸਰਦਾਰ ਜਸਵੀਰ ਸਿੰਘ ਲੰਗੜੋਆ ਜੀ ਨੇ ਕਵਿਤਾ ਆਓ ਰਲ ਮਿਲ ਰੁੱਖ ਲਗਾਈਏ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸੋਹਣੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਰੁੱਖਾਂ ਦੀ ਅਹਿਮੀਅਤ ਦੱਸਦੇ ਹੋਏ ਸਾਨੂੰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਰੁੱਖ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਤੇ ਬੱਚਿਓ, ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਇਸ ਕਵਿਤਾ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁਝ ਕਾਵਿ ਸਤਰਾਂ ਪੜ੍ਹਾਂਗੇ ਤੇ ਉਸ ਵਿੱਚ ਆਏ ਪ੍ਰਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤਰ ਕਰਾਂਗੇ। ਤੇ ਆਓ ਫਿਰ ਇਹ ਕਾਵਿ ਸਤਰਾਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ। ਇੱਕ ਵੱਡੋ ਤਾਂ ਲਾਓ ਚਾਰ, ਰੁੱਖਾਂ ਬਿਨ ਰੁੱਸ ਜਾਏ ਬਹਾਰ, ਰੁੱਖਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਖੇੜੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸਭ ਖੈਰ ਮਨਾਈਏ, ਆਓ ਰਲ ਮਿਲ ਰੁੱਖ ਲਗਾਈਏ। ਕਾਵਿ ਸਤਰਾਂ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹ ਲਈਆਂ ਹਨ ਤੇ ਹੁਣ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਇਸ ਦਾ ਉੱਤਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸਾਡਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਕਿਸ ਦੀ ਖੈਰ ਮਨਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ? ਬੱਚਿਓ, ਰੁੱਖ ਵਾਤਾਵਰਨ ਨੂੰ ਹਰਿਆਲੀ ਅਤੇ ਖੁਸ਼ਹਾਲੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਬਹਾਰ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਹੋਂਦ ਹੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪਸ਼ੂ ਪੰਛੀਆਂ ਦਾ ਰਹਿਣ ਬਸੇਰਾ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਰੁੱਖਾਂ ਨੂੰ ਵੱਢਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ ਤੇ ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਕਾਰਨ ਸਾਨੂੰ ਰੁੱਖ ਵੱਢਣੇ ਵੀ ਪੈਣ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਥਾਂ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਰੁੱਖ ਲਗਾਉਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇਖਭਾਲ ਵੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਭਾਵ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਖੈਰ ਮਨਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਬੱਚਿਓ, ਸਾਡੇ ਇਸ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਦਾ ਉੱਤਰ ਕੀ ਹੈ? ਸਾਨੂੰ ਰੁੱਖਾਂ ਦੀ ਖੈਰ ਮਨਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਸਾਡੀਆਂ ਅਗਲੀਆਂ ਕਾਵਿ ਸਤਰਾਂ ਹਨ। ਰੁੱਖ ਹੀ ਸ਼ੁੱਧ ਹਵਾ ਦਿੰਦੇ ਹਨ, ਜੜੀ ਬੂਟੀਆਂ ਫਲ ਦਿੰਦੇ ਹਨ, ਮੀਂਹ ਧੁੱਪ ਝੱਖੜੋਂ ਕਰਦੇ ਰਾਖੀ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਰਲ ਹੋਂਦ ਬਚਾਈਏ, ਆਓ ਰਲ ਮਿਲ ਰੁੱਖ ਲਗਾਈਏ। ਇਹਨਾਂ ਕਾਵਿ ਸਤਰਾਂ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਸਾਡਾ ਅਗਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਰੁੱਖਾਂ ਤੋਂ ਕੀ ਮਿਲਦਾ ਹੈ? ਕਾਵਿ ਸਤਰਾਂ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਰੁੱਖਾਂ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਜੜੀ ਬੂਟੀਆਂ, ਦਵਾਈਆਂ, ਮਸਾਲੇ, ਫਲ ਅਤੇ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਮਿਲਦੇ ਹਨ। ਰੁੱਖ ਹਵਾ ਵਿਚਲੀਆਂ ਗੰਦੀਆਂ ਗੈਸਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਸੋਖ ਲੈਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਆਕਸੀਜਨ ਛੱਡ ਕੇ ਵਾਤਾਵਰਨ ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਰੁੱਖਾਂ ਦੀ ਸੰਘਣੀ ਛਾਂ ਸਾਨੂੰ ਤੇਜ਼ ਧੁੱਪ ਤੋਂ ਬਚਾਉਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਮੀਂਹ ਝੱਖੜ ਦੌਰਾਨ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਹੀ ਓਟ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਰੁੱਖਾਂ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਬੱਚਿਓ, ਰੁੱਖ ਸਾਡੀਆਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਉਹ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਕਿਹੜੀਆਂ ਹਨ? ਆਓ ਇਸ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਦੇ ਉੱਤਰ ਵਿੱਚ ਲਿਖਦੇ ਹਾਂ।
ਰੁੱਖਾਂ ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਜੜੀ ਬੂਟੀਆਂ, ਫਲ ਅਤੇ ਸ਼ੁੱਧ ਹਵਾ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਆਓ ਕਾਵਿ ਸਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕੀਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਉੱਤਰਾਂ ਦੀ ਦੁਹਰਾਈ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸਾਨੂੰ ਕਿਸ ਦੀ ਖੈਰ ਮਨਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ? ਸਾਨੂੰ ਰੁੱਖਾਂ ਦੀ ਖੈਰ ਮਨਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਰੁੱਖਾਂ ਤੋਂ ਕੀ ਮਿਲਦਾ ਹੈ? ਰੁੱਖਾਂ ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਜੜੀ ਬੂਟੀਆਂ, ਫਲ ਅਤੇ ਸ਼ੁੱਧ ਹਵਾ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਬੱਚਿਓ, ਤੁਹਾਡਾ ਘਰ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਪੰਜਾਬੀ ਦੀ ਪਾਠ ਪੁਸਤਕ ਦੇ ਪੰਨਾ ਨੰਬਰ 35 ਤੇ ਆਈਆਂ ਕਾਵਿ ਸਤਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਉੱਤਰ ਲਿਖਣੇ ਹਨ ਤੇ ਯਾਦ ਵੀ ਕਰਨੇ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਵੱਡੇ ਭੈਣ ਭਰਾ ਜਾਂ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਦੀ ਮਦਦ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਪਿਆਰੇ ਬੱਚਿਓ, ਕੱਲ ਆਪਾਂ 8 ਦੇ ਸਮੂਹ ਬਣਾਉਣੇ, 8 ਦੇ ਸਮੂਹਾਂ ਦਾ ਜੋੜ ਕਰਨਾ ਅਤੇ 8 ਦਾ ਗੁਣਾ ਰੂਪ ਸਿੱਖਿਆ ਸੀ। ਬੱਚਿਓ, ਤੁਸੀਂ ਚੌਥੀ ਜਮਾਤ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਸਿੱਖ ਚੁੱਕੇ ਹੋ। ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਪਿਛਲੀ ਜਮਾਤ ਵਿੱਚ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਕੰਮ ਦੀ ਦੁਹਰਾਈ ਕਰਦੇ ਹੋਏ 8 ਦਾ ਪਹਾੜਾ ਸਿੱਖਾਂਗੇ। ਦੇਖੋ ਬੱਚਿਓ, ਇੱਥੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ 8 ਖੜਵੀਆਂ ਪੱਟੀਆਂ ਹਨ। ਬੱਚਿਓ, ਇਹ ਪੱਟੀਆਂ ਮੈਂ ਕਾਗਜ਼ ਨੂੰ ਕੱਟ ਕੇ ਬਣਾਈਆਂ ਹਨ। ਬੱਚਿਓ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਮੈਂ ਇੱਕ ਲੇਟਵੀਂ ਕਾਗਜ਼ ਦੀ ਪੱਟੀ ਰੱਖ ਦਿੱਤੀ। ਜਿਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਇਹ ਲੇਟਵੀਂ ਪੱਟੀ ਖੜਵੀਆਂ ਪੱਟੀਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਭਾਵ ਕੱਟ ਰਹੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ 1 2 3 4 5 6 7 8 ਕਾਟ ਬਿੰਦੂ ਹਨ। ਇੱਕ ਲੇਟਵੀਂ ਪੱਟੀ ਅਤੇ ਕਿੰਨੇ ਕਾਟ ਬਿੰਦੂ? 8। ਵੈਰੀ ਗੁੱਡ। ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ 8 ਏਕਮ 8। ਬੱਚਿਓ, ਹੁਣ ਮੈਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਲੇਟਵੀਂ ਪੱਟੀ ਰੱਖ ਦਿੱਤੀ। ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕਾਟ ਬਿੰਦੂਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਕਿੰਨੀ ਹੋ ਗਈ? 8 ਤੇ 8 16। 8 ਦੂਣੀ 16। ਬੱਚਿਓ, ਹੁਣ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਤੀਸਰੀ ਪੱਟੀ ਰੱਖ ਦਿੱਤੀ। ਤੀਸਰੀ ਪੱਟੀ ਰੱਖਣ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕਿੰਨੇ ਕਾਟ ਬਿੰਦੂ ਹੋ ਗਏ? ਸ਼ਾਬਾਸ਼, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੁਣ 24 ਕਾਟ ਬਿੰਦੂ ਹਨ ਤੇ ਪੱਟੀਆਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਹਨ? 3। 8 ਤੀਆ 24। ਬੱਚਿਓ, ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਉੱਪਰ ਚੌਥੀ ਪੱਟੀ ਰੱਖੀ ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਕਾਟ ਬਿੰਦੂਆਂ ਦੀ ਸੰਖਿਆ ਵੱਧ ਗਈ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ 8 ਚੌਕਾ 32 32 ਕਾਟ ਬਿੰਦੂ ਹਨ। ਬੱਚਿਓ, ਹੁਣ ਮੈਂ ਇੱਕ ਪੰਜਵੀਂ ਲੇਟਵੀਂ ਪੱਟੀ ਰੱਖੀ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਬੱਚਿਓ, ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕਿੰਨੇ ਬਿੰਦੂ ਸਨ? 32 ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕਿੰਨੀਆਂ ਪੱਟੀਆਂ ਸਨ? 4। ਹੁਣ ਕਿੰਨੀਆਂ ਹਨ? 5। ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ 8 5 40। ਬੱਚਿਓ, ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ 6ਵੀਂ ਪੱਟੀ ਇੱਥੇ ਰੱਖੀ ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕਾਟ ਬਿੰਦੂਆਂ ਦੀ ਸੰਖਿਆ ਵੀ ਵੱਧ ਗਈ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ 40 ਕਾਟ ਬਿੰਦੂ ਸਨ, ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਕਿੰਨੇ ਹੋ ਗਏ? ਵੈਰੀ ਗੁੱਡ। 6ਵੀਂ ਪੱਟੀ ਰੱਖਣ ਤੇ ਕਾਟ ਬਿੰਦੂ ਹੋ ਗਏ 48। ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ 8 6 48। ਬੱਚਿਓ, ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ 7ਵੀਂ ਪੱਟੀ ਰੱਖੀ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕਾਟ ਬਿੰਦੂਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਫਿਰ ਵੱਧ ਗਈ। ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕਾਟ ਬਿੰਦੂ ਕਿੰਨੇ ਹੋ ਗਏ ਹਨ? ਵੈਰੀ ਗੁੱਡ। ਪਹਿਲਾਂ ਕਿੰਨੇ ਸਨ? 48। ਹੁਣ ਹੋ ਗਏ ਹਨ 56। ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ 8 7 56। ਬੱਚਿਓ, ਆਪਾਂ 7 ਲੇਟਵੀਆਂ ਪੱਟੀਆਂ ਰੱਖ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਲੇਟਵੀਂ ਪੱਟੀ ਰੱਖ ਦਿੱਤੀ। ਹੁਣ ਲੇਟਵੀਆਂ ਪੱਟੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਕਿੰਨੀ ਹੋ ਗਈ? ਸ਼ਾਬਾਸ਼। ਹੁਣ ਲੇਟਵੀਆਂ ਪੱਟੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ 8 ਹੈ ਅਤੇ 8 ਲੇਟਵੀਆਂ ਪੱਟੀਆਂ ਰੱਖਣ ਦੇ ਨਾਲ ਹੁਣ ਕਾਟ ਬਿੰਦੂਆਂ ਦੀ ਸੰਖਿਆ ਵੱਧ ਕੇ 56 ਤੋਂ ਕਿੰਨੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ? ਸ਼ਾਬਾਸ਼, 64। ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ 8 8 64। ਬੱਚਿਓ, 9ਵੀਂ ਲੇਟਵੀਂ ਪੱਟੀ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ। ਦੇਖੋ 9 ਲੇਟਵੀਆਂ ਪੱਟੀਆਂ ਰੱਖਣ ਦੇ ਨਾਲ ਕਾਟ ਬਿੰਦੂਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਫਿਰ ਵੱਧ ਗਈ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ 64 ਕਾਟ ਬਿੰਦੂ ਸਨ, ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਕੋਲ 64 ਤੇ 8 ਕਿੰਨੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ? ਵੈਰੀ ਗੁੱਡ, 72।
ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਕੋਲ 8 9 72। ਪਿਆਰੇ ਬੱਚਿਓ, ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਪੱਟੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਹੋਰ ਪੱਟੀ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਰੱਖਿਆ ਤਾਂ ਪੱਟੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਕਿੰਨੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ? 10 ਅਤੇ ਕਾਟ ਬਿੰਦੂਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵੀ 72 ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੇ ਕਿੰਨੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ? 80, क्योंकि 72 ਤੇ 8 ਕਿੰਨੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ? 80। 8 दाए 80। प्यारे बच्चों, इस प्रकार 8 खड़वियां पट्टियां दे उपर जदों आपां 10 लेटवियां पट्टियां रखियां ਤਾਂ जिस जगह ते ਇਹ आपस ਵਿੱਚ ਕੱਟ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਕਾਟ ਬਿੰਦੂਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ 8 ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪਹਾੜਾ ਉਹ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਗਿਆ। ਚਲੋ ਇੱਕ ਵਾਰ ਦੁਹਰਾਈ ਕਰੀਏ। 8 ਏਕੇ 8, 8 दूनी 16, 8 तिया 24, 8 चौका 32, 8 पांजा 40, 8 छिके 48, 8 साते 56, 8 8 64, 8 9 72, 8 दाया 80। प्यारे बच्चों, इसे प्रकार तुसी अपने घर दे विच कागज़ दियां पट्टियां दी मदद नाल या फिर इस प्रकार तीलियां लैके उन्हां तीलियां दी सहायता दे नाल या फिर जिस तरह आपां पहला 8 दे समूह बनाए सन, इसे प्रकार तुसी जेड़ा पहाड़ा करना चाहते हो उसदे इस प्रकार समूह बना के पहाड़ियां दा अभ्यास कर सकते हो। प्यारे बच्चों, तुसी इसे प्रकार पहाड़ियां नू सुंदर अते साफ लिखाई विच अपनियां कापियां विच उतारना है अते अगले सारे पहाड़े भी तुसी बहुत चंगे तरीके दे नाल याद करने ਹਨ। प्यारे बच्चों, उम्मीद है तुसी अपना घर दा काम जरूर करोगे। धन्यवाद। Dear students, you have read the story of 2 frogs and you have gone through a lot of words. Today we will do an interesting activity with words. Let's name it Spell Check. There will be set of 4 words, out of which spelling of 3 words will be correct and we have to find out incorrect one. Okay? So let's start this activity. Here is the first set of words. Can you read? Let's read these words. Pond, frog, around, calm. Do you know the correct spelling of all these words? Okay, let's read again. P-O-N-D, pond. This is correct. F-R-O-G, frog. Again, this is correct. A-R-O-N-D, around. Is this correct? No, this is incorrect. And the correct one is A-R-O-U-N-D, around. Next word is C-A-L-M, calm. This word is correct. Interesting? Okay. Let's read the next set of words. Second, happy, clean and building. Yes, students, try to guess. Can you find out the incorrect word? Let's find out together. S-E-C-O-N-D, second. This is correct. H-A-P-P-Y, happy. This is correct one. C-L-E-A-N, clean. Again, this is right. Okay, and last one, B-U-E-L-D-I-N-G, building. Yes, we have found the incorrect word. This is incorrect. Here is the correct one. B-U-I-L-D-I-N-G,
D-I-N-G. Building. Build-ing. Building. Hope you are enjoying. Next is health, problem, village and great. Let's check. First word is H-E-L-T-H. Health. Oh, this is incorrect. And the correct one is H-E-A-L-T-H. H-E-A-L-T-H. Health. P-R-O-B-L-E-M. Problem. V-I-L-L-A-G-E. Village. G-R-E-A-T. Great. All these three words are correct. Problem, village, great. Okay. Last is beautiful, danger, people, toilet. Yes, dear children. Which word is incorrect? Let's find out. B-E-A-U-T-I-F-U-L. Beauty, full. Beautiful. This is correct. D-A-N-G-E-R. Danger. This is again correct. P-E-O-P-L-E. People. This is correct one. Last is T-I-O-L-E-T. Toilet. No, this is incorrect. Here is the correct word. T-O-I-L-E-T. Toilet. Okay. I hope you have enjoyed today's activity. Now it's time for homework. Learn the following words and write in your notebooks. And the words are around, second, health, toilet, building and beautiful. Thank you. ਪਿਆਰੇ ਬੱਚਿਓ, ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਵਿਸ਼ਾ ਵਾਤਾਵਰਣ ਸਿੱਖਿਆ ਜਮਾਤ 5ਵੀਂ ਪਾਠ 5ਵਾਂ ਖੇਡ ਵਿੱਚ ਕਰਾਂਗੇ। ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਪਾਠ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਿਆ ਕਿ ਸੰਦੀਪ ਦੇ ਜਨਮ ਦਿਨ ਦੇ ਮੌਕੇ ਉਸਦੇ ਦੋਸਤ ਅਸ਼ਰਫ, ਹਰਜੀਤ, ਸੈਮੂਅਲ ਅਤੇ ਸੁਨੀਲ ਤੋਹਫੇ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਹਨ। ਦਾਦਾ ਜੀ ਨੇ ਜਾਣਿਆ ਕਿ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਦੇ ਬੱਚੇ ਆਪਣਾ ਵਿਹਲਾ ਸਮਾਂ ਕਿਵੇਂ ਬਤੀਤ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਅਸ਼ਰਫ ਨੂੰ ਚਿੱਤਰਕਾਰੀ ਦਾ ਸ਼ੌਂਕ ਹੈ, ਸੁਨੀਲ ਫੁੱਲਾਂ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਬਗੀਚੀ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਵੀ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਹਰਜੀਤ ਸੰਦੀਪ ਵਾਂਗ ਕਬੱਡੀ ਖੇਡਣ ਦਾ ਸ਼ੌਕੀਨ ਹੈ। ਸੈਮੂਅਲ ਵੀਡੀਓ ਗੇਮ ਅਤੇ ਸ਼ਤਰੰਜ ਖੇਡ ਕੇ ਆਪਣਾ ਵਿਹਲਾ ਸਮਾਂ ਬਤੀਤ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਦਾਦਾ ਜੀ ਨੇ ਸਮਝਾਇਆ ਕਿ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਮਾਂ ਵੀਡੀਓ ਗੇਮ ਖੇਡਣ ਨਾਲ ਅੱਖਾਂ ਖਰਾਬ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਪਿਆਰੇ ਬੱਚਿਓ, ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਪਾਠ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਪੜ੍ਹਾਂਗੇ। ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਦਾਦਾ ਜੀ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਚਪਨ ਬਾਰੇ ਪੁੱਛਿਆ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ, ਸਾਡੇ ਬਚਪਨ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਂਗ ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ ਜਾਂ ਵੀਡੀਓ ਗੇਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਮੈਨੂੰ ਬਚਪਨ ਤੋਂ ਹੀ ਕੁਸ਼ਤੀ ਦਾ ਸ਼ੌਂਕ ਸੀ। ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਮਾਂ ਅਖਾੜੇ ਵਿੱਚ ਕੁਸ਼ਤੀ ਦਾ ਅਭਿਆਸ ਵਿੱਚ ਹੀ ਲੰਘ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਪਹਿਲਾਂ ਕੁਸ਼ਤੀਆਂ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੱਦੇ ਉੱਪਰ ਨਹੀਂ ਲੜੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸਨ, ਸਗੋਂ ਮਿੱਟੀ ਨੂੰ ਪੋਲੀ ਕਰਕੇ ਉਸ ਉੱਪਰ ਮੁਕਾਬਲੇ ਕਰਵਾਏ ਜਾਂਦੇ ਸਨ। ਹਾਂ, ਕਈ ਵਾਰ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਬਾਜ਼ੀਗਰ ਆ ਜਾਂਦੇ ਸਨ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਾਜੀ ਦੇਖ ਕੇ ਮਨੋਰੰਜਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਅਸ਼ਰਫ ਬੋਲਿਆ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਦੇ ਬਾਜੀ ਦੇਖੀ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? ਦਾਦਾ ਜੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ, ਹਾਂ, ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਤਾਂ ਬਾਜੀ ਸ਼ਾਇਦ ਕਿਤੇ ਹੀ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੇ। ਜਿਹੜੇ ਪਿੰਡ ਬਾਜੀ ਪੈਣੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਕਈ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਦਾ ਹੋਕਾ ਦਵਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕੀਤੇ ਦਿਨ ਨੂੰ ਬਾਜੀਗਰ ਆਪਣੇ ਕਰਤੱਵ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਾਜੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਇਸ ਨੂੰ ਦੇਖਣ ਲਈ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਇਕੱਠੇ ਹੁੰਦੇ ਸਨ। ਸੰਦੀਪ ਨੇ ਉਤਸੁਕਤਾ ਨਾਲ ਪੁੱਛਿਆ, ਪਰ ਦਾਦਾ ਜੀ,
ਬਾਜੀਗਰ ਕਰਦੇ ਕੀ ਸਨ? ਦਾਦਾ ਜੀ ਬੋਲੇ, ਰੱਸੀ ਉੱਪਰ ਤੁਰਨਾ, ਲੰਬੀ ਛਾਲ ਛੜੱਪਾ, ਉੱਚੀ ਛਾਲ ਪਟੜੀ ਦੀ ਛਾਲ, ਮੋਢਿਆਂ ਉੱਪਰ ਪੈਰ ਰੱਖ ਕੇ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਉੱਪਰ ਦੂਜਾ, ਫਿਰ ਤੀਜਾ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਈ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦਾ ਖੜੇ ਹੋਣਾ, ਬਲਦੀ ਅੱਗ ਦੀਆਂ ਲਪਟਾਂ ਉੱਪਰੋਂ ਛਾਲ ਮਾਰਨਾ, ਲੋਹੇ ਦੇ ਇੱਕ ਕੜੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਈ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦਾ ਨਿਕਲਣਾ ਅਤੇ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕਰਤੱਵ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਸਨ। ਲੋਕ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਬਦਲੇ ਅਨਾਜ, ਕੱਪੜੇ ਅਤੇ ਪੈਸੇ ਆਦਿ ਦਿੰਦੇ ਸਨ। ਪਿਆਰੇ ਬੱਚਿਓ, ਆਪਾਂ ਪਾਠ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣਿਆ ਕਿ ਦਾਦਾ ਜੀ ਆਪਣਾ ਵਿਹਲਾ ਸਮਾਂ ਕਿਵੇਂ ਬਤੀਤ ਕਰਦੇ ਸਨ ਅਤੇ ਇਹ ਵੀ ਜਾਣਿਆ ਕਿ ਬਾਜੀਗਰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਾਜੀ ਪਾ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਮਨੋਰੰਜਨ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਪਿਆਰੇ ਬੱਚਿਓ, ਹੁਣ ਸਮਾਂ ਹੈ ਘਰ ਦੇ ਕੰਮ ਦਾ। ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹੈ, ਪੁਰਾਣੇ ਸਮਿਆਂ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਆਪਣਾ ਵਿਹਲਾ ਸਮਾਂ ਕਿਵੇਂ ਬਤੀਤ ਕਰਦੇ ਸਨ?